दोस्तों हाजिर एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके चैनल रितेश लखी अनप्लग्ड उत्ते ते अज दी मेरी वीडियो रिपोर्ट अपने कल दे ही उस इशू ते टॉपिक नू अगे वधाउण दा काम करेगी। दिल्ली के बीजेपी लीडर तजिंदरपाल बग्गा की गिरफ्तारी ते उस तो बाद उन्होंने जिस तरीके नाल पंजाब पुलिस की हिरासत के विचों छुड़वाया गया, जो कि जायज़ नाजायज़ दोवें तरीके नाल उसनू समझा जा पा रहा है। लेकिन जो हालात इस वक्त बन चुके हैं तो इस मुद्दे उत्ते जिहड़ी सियासत है वो थमण का नाम नहीं लै रही। वो जिहड़ा नाटक है वो अजे होर अगे तुरेगा। तो जिस तरीके की बयानबाजी दोवें सूबियां दे दिल्ली की या केंद्र की बीजेपी लीडरशिप या फिर पंजाब के हुण मंत्रियों वालों भी की जा रही है, उस तो ये चीज़ साफ है कि इस लड़ाई नूं पंजाब सरकार भी एक हौमे की ते ईगो की लड़ाई बना के अगे तुरेगी। ठीक उस तरीके नाल जिवें कि शायद दिल्ली की बीजेपी लीडरशिप ने किया है, जिस तरीके नाल बग्गे नूं उन्हां वालों छुड़वाया गया। सो अज जिहड़े बयान जारी होए ने, हालांकि मैं कल की रिपोर्ट में जिक्र किया कि मैं आस ये करता सी कि पंजाब के मुख्य मंत्री भगवंत मान, जो कि सूबे के गृह मंत्री ने, पुलिस का डिपार्टमेंट महकमा होम अफेयर जिहड़े डायरैक्टली भगवंत मान के अधिकार खेत्र के हेठ आउंदे ने, ते जे पंजाब पुलिस ते उसके अफसरों के नाल कोई वधीकी हो रही है, कोई धक्का हो रहा है, तो उस लिए पंजाब के मुख्य मंत्री ते गृह मंत्री का एक सख्त बयान घट्टो घट्ट आउण की लोड़ सी। लेकिन कल ये बयान नहीं आया तो इस घटना चक्कर दे तकरीबन एक दिन बाद, एक दिन ते कई घंटे बाद पंजाब के जेल मंत्री जिहड़े हरजोत बैंस हैगे ने, उन्होंने एक बयान दिता ते उस बयान तो पंजाब सरकार ते पंजाब की जिहड़ी हाकम धिर है उसकी नीयत साफ हो गई। आप कल भी रिपोर्ट में बहुत ही वेरवे सहित जिक्र किया कि यह एक अजिहा मुद्दा है जिस विच की कोरी सियासत तो प्रेरित होकर पंजाब पुलिस की जिहड़ी वरतों है वो दिल्ली के आम आदमी पार्टी के नैशनल जिहड़े लीडर हैगे ने, मुखिया हैगे ने अरविंद केजरीवाल, शायद उन्होंने सियासी मकसदां नूं हल करने के मकसद के नाल ये सब कुछ हो रहा है। ये गलबात काफ़ी हद तो शुरुआती स्टेज तो ही नज़र आ रही है, लेकिन इस गलबात की एक समीक्षा, आत्मचिंतन, इंट्रोस्पैक्शन करने की बजाय पंजाब सरकार ते उसके मंत्रियों वालों ये ठीक है कि असी अपनी पुलिस दे, अपनी स्टेट दे, अपने फंक्शनरीज के हक में खड़े होइए। लेकिन हुण जिहड़े बयान आ रहे हैं वो साफ तौर पर इशारा करते हैं कि इस लड़ाई नूं पंजाब सरकार भी अपनी ईगो की, अपने स्वैमान की लड़ाई बनाने के मूड विच है। तो पंजाब सरकार के इस वतीरे तो बाद केंद्र सरकार ते उस दे विच काबज़ भारतीय जनता पार्टी वालों जिहड़ा नवा एक सिस्टम शुरू होया है, धर्म उत्ते आधारित फिरकू सियासत करन लई मशहूर, उस दे विच एक्सपर्ट या फिर आपां बदनाम कह लीए, लेकिन देश की हाकम धिर भारतीय जनता पार्टी ने हुण इस मुद्दे नूं भी धार्मिक रंगत देनी शुरू करती है, जिस विच कि वो माहर हैगे ने। मनजिंदर सिंह सिरसे के अज के बयान जिस विच कि वो बार बार तजिंदरपाल बग्गा के उत्ते हुई पुलिस कार्रवाई नूं एक सिख उत्ते हुई कार्रवाई ते आम आदमी पार्टी या भगवंत मान की सरकार जो कि पंजाब विच है उसनूं सिखां उत्ते अत्याचार करन तो गुरेज करन लई गलबात करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसनूं उसे लड़ी विच वेख्या जाए, यानी कि इस मुद्दे नूं एक राजनीतिकता रंगत देनी एक वक्री गल हुंदी है, लेकिन जदों आप फिरकू रंगत दे दिए तो उसके सिट्टे गंभीर हुंदे ने। हुणे कुछ देर पहला ही एक नैशनल कमिशन ऑफ माइनॉरिटीज़ वालों भी पंजाब के मुख सकत्तर नूं चिट्ठी लिखी गई है तो इस इशू नूं रेकअप किया गया है कि तजिंदरपाल बग्गे की जिन्नी देर तक कस्टडी पंजाब पुलिस कोल सी उसनूं सिर उत्ते दस्तार सजाउण नहीं दी गई, उसनूं पग बन्नण नहीं दी गई। सो इस तरीके के इशूज़ नूं हुण भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय लीडरशिप उभारना चाह रही है। तो दूसरे पासे पंजाब के जिहड़े जेल मंत्री जो कि अज ये बयान दे के गए हैगे ने कि जे अफगानिस्तान के काबुल तो भी सानू गिरफ्तार करना पे तजिंदरपाल बग्गे वर्गे अंसरां नूं तां वो भी असी करके लियावांगे, तो दिल्ली तां चीज़ ही की है। इस तो थोड़ी ही देर बाद अदालत दे विचों एक ताज़ा गिरफ्तारी का वारंट लैके पंजाब पुलिस एक बार फिर लैस हो चुकी है दोबारा उस अटैम्प्ट नूं करन लई। तजिंदरपाल बग्गे की गिरफ्तारी नूं लैके अजे ड्रामा बाकी है। सो इस पूरे दे पूरे घटना चक्कर दे विच जिवें ये ड्रामा काफ़ी नहीं सी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन अमरगढ़ के आम आदमी पार्टी के विधायक जसवंत सिंह गज्जन माजरा के घर ते उन्होंने कुछ होर ठिकाणिਆਂ उत्ते एक बैंक की शिकायत, एक कथित जिहड़ा फ्रॉड का मुकदमा है उसनूं लैके छापेमारी कर दी, यानी कि केंद्रीय एजेंसियां की वरतों आम आदमी पार्टी के लीडरां खिलाफ या उसके चुने हुए विधायकों के खिलाफ। एक इशारा कि जे पंजाब सरकार बीजेपी के लीडरां के खिलाफ कुछ कर सकती है तो केंद्रीय सरकार ते उसकी एजेंसियां दे भी हत्थ वस बहुत कुछ है, अपनी ताकतां शक्तियां का प्रयोग वो कर सकते हैं। तकरीबन ये उही स्थिति रिपीट होती हुई नज़र आ रही है जो कि चोणां तो कुछ महीने पहला आपां चरणजीत सिंह चन्नी की कुछ महीनों की सरकार के कार्यकाल दौरान वेखी। फिरोजपुर के पुल उत्ते देश के प्रधानमंत्री नूं अगे वधन नहीं दिता गया, किसानों का विरोध सी, या फिर पुलिस का जिहड़ा प्रशासन का जिहड़ा बंदोबस्त सी वो सही नहीं सी, या फिर देश के प्रधानमंत्री खुद ही उन्हां खाली कुर्सियां का मंजर ध्यान विच रख के उत्थों मुड़ गए। इस मामले की जांच तो एक कमेटी करती पई है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा दे विच सेंध लगी या नहीं लगी, लेकिन उस
ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੱਤਣ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੱਡੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਉਹ ਖੂਹ ਖਾਤੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤਲਖੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਨੀਡਲੈਸ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਨੀਡਲੈਸ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਟਕਰਾਅ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਲੀਡਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਬੱਗਾ, ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਹਲਕਾ ਲਾਂਬਾ, ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਦਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਨੋਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਰਾਬ ਕਿਉਂ ਹੋਣ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਲੱਭੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ, ਅਖਤਿਆਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ਼ੂ ਬੇਸਡ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਕਤ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੂਲ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੜਾਈ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਾਖ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਖ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਹਉਮੈ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝਗੜੇ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਆਪਸੀ ਸੌੜੇ ਮੁਫਾਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਗਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸਿੱਟਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਤਲਖੀ ਆ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਫੋਕੀ ਜਿਹੜੀ ਈਗੋਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਸ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ, ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ, ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਨਾ ਉੱਭਰ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨੌਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਆਪਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ। ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਤਣਾਅ ਤੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਰਗੇ ਉਹ ਲੀਡਰ, ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੋ ਕਿ ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੌੜਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਹੀ ਇਤਫਾਕ ਨਾ ਰੱਖਣ, ਖੁਦ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਕਨਵਿੰਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਤਰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇਹ ਚੁੱਪੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਖਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਵਿੱਚ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਕੁਝ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਛੁਪੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਬਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਸੇ ਰੱਖਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹਤਾਜ ਨਾ ਬਣਾ ਦੇਣ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੀ ਈਗੋਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਿਆਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਉਮੈ ਹੈ ਉਸ ਦਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਤਾਂ ਖੈਰ ਹੁਣ ਨਾ ਮਾਤਰ ਦਾ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਤਾਕਤਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਾਧਨ ਜਾਂ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਟੋਰਾ ਮੰਗ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖੁਦ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕਟੋਰਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। 50,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਕੇਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਹਰ ਸਾਲ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਸ ਰਸਦ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਲਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਰ ਲਈ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਗੁਹਾਰ ਲਾਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਪੰਗੇ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਝੁਕ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਟਕਰਾਅ ਨੂੰ ਡਿਫਿਊਜ਼ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਲੀਡਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਜੇ ਸਿਆਸੀ ਖੁਆਇਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸੁਪਨਾ ਜੇ ਪੈਨ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ
ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਗੁਜਰਾਤ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਮਕਸਦ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਕੁੜੱਤਣ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ, ਦੇਖੋ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੜਾਅ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਮੇਰੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰਾਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਵਗੈਰਾ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਖੜੇ ਕਰਕੇ, ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਮਹਿਕਮੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਰਤ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਰਾਜ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਾਉਣਾ ਪਹਿਲੀ ਗਲਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਲੈਪਸ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਲੀਫ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਰੋਪੜ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਂਟਰਟੇਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਰੂਪਰੇਖਾ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਲ ਲੈਪਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਬੱਗੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਪਚਾਰਿਕਤਾ ਮਾਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਡੀਐਸਪੀ ਨੂੰ ਜਨਕਪੁਰੀ ਥਾਣੇ ਭੇਜ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਬੱਗੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਜ਼ੀਹਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਪੀਪਲੀ ਤੋਂ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਤੀਸਰਾ ਪੜਾਅ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਈਗੋ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਤੇ ਕਲੈਸ਼ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਪੁਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਨਾ ਹੀ ਆਪਸੀ ਕੁੜੱਤਣ, ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਆਪਸੀ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਗਾੜ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੂਬਾ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਗਾੜ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਾ, ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖਟਕਦੀ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਖਟਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਿਵਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੰਡਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਸ ਦਾ ਮਿਊਚੁਅਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ, ਸਟੇਟ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੁੜੱਤਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਖਹਿਬੜਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਣਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕੇਸ ਹੋਏ, ਈਡੀ ਨੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਰਿਕਵਰੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਉਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਤੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਐਜ਼ ਅ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਪੁੱਟ ਯੋਰ ਫੁੱਟ ਡਾਊਨ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਫਿਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਲਈ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 4.5 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸੋਮੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਓਵਰਸੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 4-4.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਏਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਰੋਲ ਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਬੜੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨਲੀ ਪਾਰਟੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਾਪੇ ਗਏ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਸੁਣਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜਸੀ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਸੋ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ 92 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਖੁਦ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਇਹ ਸੀਮਿਤ ਨਾ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਪੁਲਿਸ ਤੰਤਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜਾ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਨ। ਫਿਰ ਜੇ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਟੌਪ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਸਪੈਕਟ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਾ ਵਿਗੜਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਪੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੂਬੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਰਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਫਿਰਕੂ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਯੂਪੀ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਸੂਬੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੀ ਫਿਰਕੂ ਕੁੜੱਤਣ ਪੈਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾੜਾ ਆਸਪੈਕਟ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ, ਇਨਫੈਕਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਮੌਕੇ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਾਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨੌਨ ਇਸ਼ੂਜ਼, ਇੱਕ ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਬੱਗੇ ਵਰਗੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫੋਕੇ ਲੀਡਰ ਕਹਾਂਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਟਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਜਿਹੇ ਲੀਡਰਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਫੌਜਦਾਰੀ ਦੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ, ਅਸੀਂ ਬਤੌਰ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ, ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਕਸਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਦਰ ਮੈਂ ਨੋ ਮਿਸਟੇਕ ਸਿੰਡਰੋਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਬਤੌਰ ਸਰਕਾਰ, ਬਤੌਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਲੋਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾ ਕੇ ਮਾਫੀਆਬਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੇ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਮ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰਮ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਜਿਹੇ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋ ਵੀ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਐਡਾ ਪੁਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਜ਼ਿੱਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿੱਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਜ਼ਿੱਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਲੀਡਰ ਦੀ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਣਦੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਬਣਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ख्वाब ਹੈ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਸ ਲਿਮਿਟ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨਾ ਪਏ, ਉਸ ਲਕਸ਼ਮਣ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਏ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ MLAs ਵੱਲੋਂ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੁੱਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੀ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਪੁੱਟ ਹਿਜ਼ ਫੁੱਟ ਡਾਊਨ ਐਂਡ ਸੇ ਦੈਟ ਇਨਫ ਇਜ਼ ਇਨਫ। ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਬੀਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 20-25 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਈਗੋ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ, ਆਰੋਪ, ਦੂਸ਼ਣਬਾਜੀ, ਇਹੀ ਸਭ ਕੁਝ, ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਲੀਡਰ ਸੈਂਟਰਿਕ, ਪੀਪਲ ਸੈਂਟਰਿਕ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਪੀਪਲ ਸੈਂਟਰਿਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪੀਪਲ ਸੈਂਟਰਿਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸੈਂਟਰਿਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ। ਪੀਪਲ ਸੈਂਟਰਿਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜੇ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਾਜਨੀਤੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹ ਪੀਪਲ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸੈਂਟਰਿਕ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਹਾਂਗੇ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅਲਕਾ ਲਾਂਬਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਤੇਜਿੰਦਰ ਬੱਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਜਿੰਦਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੁਮਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਰਗੇ ਨੌਨ ਐਂਟੀਟੀਜ਼ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਵੇਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਲੀਡਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਫਰਮਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ। ਆਪਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੌਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਆ ਦੇ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਅੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣੀ ਹੋਛੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰਕੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਦੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਖੈਰ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੜ ਕੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅੜਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਸਟ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ 4.5 ਪੌਣੇ 5 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਤੋਰਨੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਚਲਾਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ,
ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੰਡ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਤੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਿਰਾਮ ਦਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੀਜ਼ਨਸ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਕਾਰਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਵਿਤਕਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਟਰਮਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਨੀਡਲੈਸ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਏਜੰਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ, ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਭਿੜਨ ਤੇ ਖੈਬੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਤੱਕ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗਾੜਨ ਵਾਲੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਆਪਸੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਆਪਸੀ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਵਿਗੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਮੈਚੁਰਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੋਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਾਂਗਾ ਵਿਰਾਮ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਘਟਨਾ ਚੱਕਰ ਤੋਂ ਉੱਭਰਦੀ ਹੋਈ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਿਟੇਲਡ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 2-3 ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਨਾਟ ਟੂ ਬੀ ਮਿਸ ਰਿਪੋਰਟਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ।